لاہور کی سڑک پر اگر میرا ایک دوست، میرا ایک کارکن وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھائے اور اس کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، یا میری ایک بہن جو عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین، پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ازا اور ہے مجاہد کی ازا اور۔ ہمارے پی ایم اے سینٹرل پریزیڈنٹ جو کہ لاہور سے آئے ہیں، یہاں ہمارے مہمان ہیں، یہاں تو مہمان ہے لیکن آپ نے واپس بھی جانا ہے، اور آپ نے جو تقریر کی ہے تو ہم آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جس نے وقت گزارا ہو تو وہ اس طرح ہے کہ ظالم نظام سے باغی ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور وہ جس طرح کی جیل کاٹ رہی ہے، اور جس طرح بہادری کا، دلیری کا، جرأت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اپنے حصے کی جنگ تو وہ لڑ چکے ہیں، لیکن ابھی ہمارے حصے کی بھی جنگ وہ لڑ رہی ہے، تو ہم سب یہاں پشاور سے پاکستان کی اس بہادر بیٹی کو، اس بہادر ماں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں یہاں سے۔ ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمان، ہمارے پی ایم اے کے پی چیپٹر اور نئی منتخب شدہ ہمارے جو ارکان ہیں پی ایم اے کے، سب کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کا، جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں پی ایم اے سے منسلک، ہمارے انصاف ڈاکٹر فورم کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور یہاں پر آپ سب کے سامنے مخاطب ہونے کا ایک موقع فراہم کیا۔ ہمارا ارادہ بھی تھا، ہمارے آئی جی ایف کی ٹیم سے ملاقات جب میری ہوئی تھی تو میں چاہتا تھا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ایک نشست ہو، ایک کانفرنس ہو، کیونکہ ہم عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہیلتھ اور ایجوکیشن ہماری پریارٹیز ہیں، اور اس کو جو ہے ہم ریویمپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو فردر ایکسپینڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے تھے کہ یہ کمیونٹی، ہماری ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہے وہ ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے بعض چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو سکتا ہے سامنے نہ آئی ہوں، یا ہو سکتا ہے ہمارے علم میں نہ ہو، تو آپ ہمیں بہترین مشورے دے سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم سنجیدہ ہے، اور ہیلتھ کا جو نظام ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بہترین کریں گے۔ خلیق صاحب نے کہا کہ ہم جو ہیں دوسرے ایک صوبے کے ساتھ ایٹپار ہیں، ہم ایٹپار اس لیے نہیں ہیں، ہم آگے ہیں، کیونکہ ہم اپنی عوام کو خیبر پختونخوا کے شناختی کارڈ جس کے ساتھ ہیں ان کو فری صحت دے رہے ہیں، جو پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت میں شروع تھا لیکن بدقسمتی سے اب وہ بند ہے، تو وہ مفت صحت نہیں دے رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ دے رہے ہیں۔ جو ہمارے ایک دوست نے یہاں پر نیوٹریشن اینڈ سٹنٹنگ ایشو انہوں نے کہا، تو عمران خان صاحب کی تقریر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ بھی جو ہیں ہماری نیوٹریشن کے حوالے سے کافی سیریس تھے، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اے ڈی پی میں ان کو جو ہیں ہم ایلوکیشن زیادہ کریں گے اور اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے۔ یہ آج کا جو کانفرنس ہے پریونشن کا، تو ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، ہماری جو ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے، لیکن بدقسمتی سے پرہیز ہی ہم سے نہیں ہوتا، خوراک میں تو چھوڑے، نظام میں بھی ہم، اور اس ہسپتال کی نظام میں وہ ٹانگیں اڑاتے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جو جس کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، اور جب بھی اگر ایک موچی جو ہے وہ ڈاکٹر کا کام شروع کر دے تو وہ ہسپتالوں کا بھی بیڑا غرق کر دے گا، اور اپنا کام سے تو ویسے بھی گیا۔ تو ہم
अपने लोगों को ये परहेज़ का जो हमारा बेसिक बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इलाज से बेहतर है, तो वो तो सिखाएंगे, साथ साथ में बाकी लोगों को भी हम ये ट्यूशन देंगे कि अपने काम से काम रखो, दूसरे के कामों में टांगे ना अड़ाओ। हेल्थ और एजुकेशन, जिस तरह के मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ज़रूरी है एक माशरे को बेहतरीन माशरा बनाने के लिए, क्योंकि शायद आप में से बहुत से लोग वो थाना या कचहरी नहीं गए होंगे, लेकिन आप में से सब के सब जो हैं वो स्कूल और अस्पताल गए होंगे। बाकी चीज़ें जो हैं, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, वो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ, इसके साथ हमारी आवाम जो है वो डायरेक्टली मुंसलिक हैं। हमारा टीचर मेरी आवाम का मुस्तकबिल संवारता है, और मेरी आवाम को ये लगता है कि जब वो बीमार होता है तो मेरा इलाज करने वाला मेरा डॉक्टर है। तो टीचर के साथ हमारी आवाम का मुस्तकबिल है, और अल्लाह के बाद डॉक्टर के साथ हमारी आवाम का जान का इशू आता है। तो हमारे मुस्तकबिल और जान अगर ख़तरे में हो तो सूबा ख़तरे में होगा, और जब सूबा ख़तरे में होगा तो हम सब ख़तरे में होंगे। और इस ख़तरे से बचाने के लिए हम तो अपने सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि अकेला हुकूमत या अकेला एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। जब कलेक्टिव एफर्ट्स आती है तो सिस्टम जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है। हमने हर बंदे को, गवर्नमेंट से मुंसलिक हर बंदा, हर डिपार्टमेंट का, उसको एहसास जिम्मेदारी दिलानी है। जब हर बंदे के साथ अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और उसको ये लगे कि अगर मैं टाइम पर अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता तो ये भी करप्शन में आता है, अगर मैं अपने मरीज का सही इलाज नहीं करता तो ये भी करप्शन में आता है, अगर मैं एक स्टूडेंट को सही पढ़ाई नहीं देता, उसको सबक सही नहीं सिखाता, ये भी करप्शन के ज़िम्मे में आता है। तो ये एहसास जिम्मेदारी हम सब में होनी चाहिए। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बल्कि अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उनको भी देख रहा हूँ, दूसरी तरफ हमारी गवर्नेंस की इश्यूज हैं, उसको भी देख रहा हूँ। अगर सिर्फ हम फोकस करें गवर्नेंस पर तो हमारी गवर्नेंस जितनी भी ठीक हो, अगर हम यहाँ पर दूध की नहरें भी बहा दें, लेकिन मेरी आवाम को इंसाफ ना मिल रहा हो तो उन दूध की नहरों का कोई फायदा नहीं है। अगर हम यहाँ पर पूरा केपी के इस तरह डेवलप करें कि कोई कच्ची सड़क ही ना हो, लेकिन को उठा लिया जाता है और एक झूठे केस में तमाम हमारी लीडरशिप को जेल में बिठा दिया जाता है, उन पर झूठे केसेस लगा दिए जाते हैं और वो तकरीबन 2-3 सालों से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इनके कहने पर नेशनल प्रेस क्लब में जो बंदा जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दे, उनको इंसाफ मिले, तो ऐसे निज़ाम में अगर आप डेवलपमेंट करें तो ठीक है, सड़कें तो बन जाएगी, लेकिन कौम कभी नहीं बनेगी। कौम, जिस तरह के मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौमें बनती हैं आईन और कानून की बालादस्ती से, अदल व इंसाफ से, गरीब और अमीर के लिए एक कानून लाने से, अमीर और गरीब के लिए एक आईन और कानून होने से कौमें बनती हैं। हम रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना में पक्की सड़कें नहीं थी, लेकिन वहां पर जब इंसाफ का निज़ाम राइज हुआ तो आप तारीख उठा के देख ले कि मुसलमानों ने कितनी हुकूमत की, कितने एरिया पर की और कितने साल की। आज
मुसलमान कितने हैं? उससे कई ज्यादा हैं। तब 60 लोग जो हैं वो 60,000 का मुकाबला करते थे। आज हम अरबों में हैं लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। तो बहरहाल बातें ज्यादा हैं, टाइम कम है। हमने एक जद्दोजहद शुरू की है इस निज़ाम को बदलने की, जो घिसा पिटा निज़ाम है, जहां पर अमीर के लिए अलग, ताकतवर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए अलग कानून है। इस निज़ाम की तब्दीली के लिए हमारी जद्दोजहद इमरान खान साहब के साथ 18 साल पहले शुरू हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी नज़रिए के तहत और उस जद्दोजहद के तहत हम अभी भी वो सफ़र जारी रखे हुए हैं। इसमें हमने हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को अपने साथ शामिल करना है। आपसे हम ये उम्मीद नहीं रखते और रखनी भी नहीं चाहिए कि आप हमारे साथ जो है डंडे खाएं, लेकिन ये उम्मीद तो रख सकते हैं कि जब हमें डंडे पड़ रहे हों तो आप लोगों के कैंप्स जो हैं वहां पर मौजूद होने चाहिए।